Hello students, NEET re-exam question paper discuss பண்ண போறோம். So last videoல 11th standard questions வந்து discuss பண்ணோம். So இந்த videoல 12th standard section A questions chapter wise detailed discuss பண்ண போறோம். So videoவை skip பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. And also we have a page in Instagram, WhatsApp channel. WhatsApp channelல கம்ப்ளீட்டா NEET and JEE ரிலேட்டடா questions discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். So மறக்காம join பண்ணிக்கோங்க. Instagram and WhatsApp link வந்து descriptionல கொடுத்திருக்கோம். And also இதே மாதிரி வீடியோ பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். First question பார்க்கலாம். A metal cube of side 5 cm is charged with 6 microcoulomb. The surface charge density on the cube is. So let us consider ஒரு cube எடுத்திருக்காங்க. அதோட side வந்து 5 cm and it is charged 6 microcoulomb. இப்போ அதோட surface charge density கேட்குறாங்க. First நம்ம formula எடுத்துக்கலாம். Surface charge density is equal to charge by area. So area of a cube பார்க்கணும். A is equal to 6a square. இங்க small a ன்றது side. அப்படியே substitute பண்ணலாம். So sigma is equal to q by 6a square. இப்போ நம்ம values substitute பண்ணலாம். Charge வந்து 6 microcoulomb. So 6 into 10 power minus 6 by 6 into side வந்து 5 cm. அது மீட்டருக்கு மாற்றணும். அப்போ 5 into 10 power minus 2 the whole square வரும். So இப்போ நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணோம்னா 6 கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் 10 பவர் minus 6 by 5 ஸ்கொயர் வந்து 25 into 10 பவர் minus 4. ஸோ minus 4 நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா plus 4. அப்போ 1 by 25 into 10 பவர் minus 2 வரும். 1 by 25 வந்து 0.04 into 10 பவர் minus 2. பட் பாருங்க இங்க எல்லாமே 10 பவர் minus 3ல இருக்கு. You can write it as 0.4 into 10 power minus 3 coulomb meter power minus 2. Okay, so check the option. Option 4 is the right answer. Next question பார்க்கலாம். A 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. The electrostatic energy stored in the capacitor in nanojoule கேட்குறாங்க. So simple, நமக்கு voltage and capacitance கொடுத்திருக்காங்க and energy stored in the capacitor கேட்குறாங்க. அப்போ direct formula U is equal to half CV square. இப்போ values வந்து substitute பண்ணலாம். 1 by 2 capacitance value 12 picoன்ற இடத்துல 10 power minus 12 வந்துரும். and voltage வந்து 50 ஸ்கொயர்ன்றனால நான் 50 into 50 எழுதிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ கேன்சல் பண்ணலாம். இது 1, இது வந்து 6. ஓகே, ஸோ U is equal to 6 into 10 power minus 12. 50 into 50 வந்து 2500. ஓகே, and இதை calculate பண்ணலாம். 6 into 2500 15,000. So 15,000 into 10 power minus 12. பட் இந்த நானோல கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இங்க 3 zeros வந்து கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு 10 power minus 9 ஆயிரும். அப்போ 15 into 10 power minus 9 joule, or you can write it as 15 nanojoule. ஓகே, ஸோ உங்க நானோஜூல்ல தான் கேட்குறாங்க. அப்போ 15 தான் ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 1 is the correct answer. அடுத்த theory question. The capacitance of capacitor with charge Q and potential difference V depends on. So capacitance of capacitor எதை depend பண்ணியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. So general formula நம்ம Q is equal to CV அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். So இந்த formula பார்த்துட்டு நிறைய பேர் capacitance charge and potential difference depend பண்ணியிருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து தப்பு. So actually capacitance is independent of charge and potential difference Q. ரீசன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கெப்பாசிட்டர் அப்படின்றது ஒரு காம்பனன்ட் லைக் ரெசிஸ்டர் மாதிரி. எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் அதோட டைமென்ஷன் அண்ட் ஜாமெட்ரி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோ அதே மாதிரி தான் கெப்பாசிட்டன்ஸும் அதோட டைமென்ஷன் அண்ட் ஜாமெட்ரி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் எடுத்துக்கலாம். பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் ஃபார்முலான எப்சிலான் நாட் A by D. ஸோ இங்கே கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்டும் ஏரியாவையும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். அப்போனா டைமென்ஷனையும் ஜாமெட்ரி தான் இது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். So, capacitance depends on geometry of a capacitor. So, option 2 is the right answer. We'll see the next question. A uniform metal wire of length L has 10 ohm resistance. Now, this wire is stretched to length 2L and then bent to form a perfect circle. First, given data எழுதிக்கலாம். ஒரு wire இருக்கு, அதோட length வந்து L. அப்போ கண்டிப்பா ஒரு area of cross section இருக்கும், A ன்னு எழுதிக்கலாம். And resistance வந்து 10 ohmனு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ இந்த wire stretch பண்றாங்க, so that length வந்து double ஆயிருச்சு. இப்போ ஒரு வயரை ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது லென்த் வந்து டபுள் ஆயிடுச்சுன்னா தட் மச் டைம் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் வந்து ஹாஃப் ஆகும். ஸோ இப்போ நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும், தட் இஸ் ஆர் டேஷ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் கொஸ்டினை அப்ரோச் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இதில் ரெசிஸ்டிவிட்டி மாறுமான்னு கேட்டால் ரெசிஸ்டிவிட்டி மாறாது. ரீசன்
depend only on nature of the material. Rho வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த R dash கண்டுபிடிக்கலாம். ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா R is equal to rho L by A னு தெரியும். ஸோ டேட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இனிஷியலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 10 ohm. ஸோ 10 ohm is equal to rho L by A. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் R dash நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். R dash is equal to rho Lக்கு பதிலாக 2L. ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இடத்துல A by 2. ஓகே, ஸோ இப்போ அப்படியே ரேஷியோ எடுக்கலாம். ரேஷியோ எடுக்கும்போது காமன் டேர்ம் கேன்சல் ஆயிரும். ரோ ரோ எல் எல் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஏயுமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இந்த 2 வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். ஸோ அப்போ நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணி எழுதுறோம்னா 10 by R is equal to 1 by 4னு வரும். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா R dash is equal to 40 ohm. ஓகே, ஸோ அப்போ இனிஷியலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் 10 ohm இருந்துச்சு, இப்போ 40 ohm ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்க வயரை சர்க்கிளாக பெண்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ சர்க்கிளாக பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வயரோட டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 40 ohm. இப்போ அவங்க கேட்கறது ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் த டயாமீட்டர் கேட்குறாங்க. அப்போ அக்ராஸ் த டயாமீட்டர்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னல் வயரை இப்படி எடுக்கலாம். அப்போது எக்ஸ்டர்னல் வயரை நம்ம இப்படி எடுத்துக்கணும்னா சிம்பிள். நமக்கு இதில் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது கரண்ட் வந்து டிவைட் ஆகும். அப்போ சிம்பிள், இது பேரலாக மாறிடுச்சு. நமக்கு தெரியும் டோட்டல் வயர் வந்து 40 ohm. அதை பாதியாக பிரிச்சிட்டோம்னா மேலே 20 ohm போயிடும், கீழேயும் 20 ohm போயிடுச்சு. அண்ட் அக்ராஸ் த டயாமீட்டர் அப்படின்னா நமக்கு கரண்ட் டிவைட் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் அ பேரலல் கனெக்ஷன். ஸோ பேரலல் கனெக்ஷனுக்கு எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. R1 ன்ற இடத்துல 20, R2 ன்ற இடத்துல 20. So it will be 2 by 20. That is equal to 1 by 10. So reciprocal பண்ணோம் அப்படின்னா RP is equal to 10 ohm. To check the option, option 1 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். A uniform wire of diameter D carries a current 100 milliampere when the mean drift velocity of electron in the wire is V. Okay, so first condition எழுதிக்கலாம். ஒரு uniform wire இருக்கு, அதோட diameter வந்து D and அதில் current pass ஆகுது Iன்றது 100 milliampere சொல்லியிருக்காங்க. and அந்த electrons drift ஆகுது, drift velocity வந்து Vன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Next line, for a wire of diameter D by 2 of a same material to carry a current 200 milliampere, the mean drift velocity. So second condition, அதே மாதிரி இன்னொரு wire இருக்கு, but diameter D by 2, அதில் current நமக்கு வந்துட்டு 200 milliampere தான் pass ஆகணும். அப்போ அங்க drift velocity என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ VD நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ரிலேட் ஆகிற மாதிரி ஃபார்முலா எடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலாக நம்ம ஐக்கு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம். I is equal to NEA into drift velocity. இப்போ இங்கே கரண்ட் வந்துருச்சு, drift velocity வந்துருச்சு. டயமீட்டரை கொண்டு வரணும். அப்போ ஏரியாவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். A is equal to pi r ஸ்கொயர்னு தெரியும். ஸோ ரேடியஸ்க்கும் டயமீட்டருக்கு என்ன ரிலேஷன்? ரேடியஸ்ன்றது டயமீட்டர் பை 2. அப்போ நம்ம D by 2 the whole ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம். or else A is equal to pi D ஸ்கொயர் by 4னு எழுதிக்கலாம். இப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். I is equal to NE, ஏக்கு பதிலாக நமக்கு pi D ஸ்கொயர் by 4 into drift velocity. அப்போ இங்கே பார்க்கலாம், இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இங்கே N அப்புறம் E இது எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். அப்போ பேலன்ஸ் கரண்ட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டயமீட்டர் ஸ்கொயர் இன்டு drift velocity. ஓகே, ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இனிஷியலாக கரண்ட் வந்து 100 milliampere. ஸோ 100 milliampere is proportional to diameter D square, drift velocity V. Next condition, current வந்து இப்போ 200 milliampere, that is proportional to diameter வந்து D by 2. அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா D square by 4 into drift velocity நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்படியே நம்ம ரேஷியோ எடுத்துடலாம். ரேஷியோ எடுத்தோம்னா milliampere milliampere 0 0 இங்கே கேன்சல், டயாமீட்டர் டயாமீட்டர் கேன்சல், இந்த 4 நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். அப்போ நமக்கு 1 by 2 is equal to 4 times drift velocity by VD. கரெக்டா? ஸோ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா drift velocity is equal to 8V. ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 2 is the right answer. We'll see the next question. The magnetic potential energy when the magnetic bar of magnetic moment M is placed perpendicular to the magnetic field. So magnetic potential energy கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு டைரக்ட் ஃபார்முலாவே இருக்கு. That is U is equal to minus MB cos theta. Okay, ஸோ இங்கே தீட்டான்றத ஆங்கிள். இனிஷியலாக இவங்க பர்பண்டிகுலராக தான் வச்சுருக்காங்க. பர்பண்டிகுலர்னா தீட்டா 90. ஸோ நமக்கு தீட்டா 90 ஆயிடுச்சுன்னா cos 90 என்னது 0. அப்போ cos 90 0னா மேக்னெட்டிக் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியும் 0. அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 2 is the right answer.
அடுத்து இது ஒரு தியரி கொஸ்டின். த இன்கரெக்ட் ரிலேஷன் ஃபார் அ டயமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் கேட்குறாங்க. ஸோ சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டயமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்னா சசப்டபிலிட்டி வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கும். ஸோ அது ரிலேட் ஆகிற மாதிரி பாருங்க. ஆப்ஷன் 3 அப்போ கரெக்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நமக்கு மியூ ஆர் வந்து லெஸ் தென் 1 இருக்கும். அப்படி பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் 2 அண்ட் 4 ரெண்டுமே கரெக்ட். பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஆப்ஷன் 1 தான். ஆப்ஷன் 1 பாருங்க, அவங்க மியூன்றது லெஸ் தென் மியூ நாட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக மியூவோட ஃபார்முலா என்னன்னா மியூ நாட் இன்டூ மியூ ஆர். கரெக்டா? ஸோ மியூ ஆரோட வேல்யூ லெஸ் தென் 1 தான். பட் கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக தான் இருக்கும். அப்போ கண்டிப்பாக மியூ அப்படின்றது நமக்கு கிரேட்டர் தென் மியூ நாட்டாக தான் இருக்கும். இவங்க லெஸ் தேன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதுதான் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்து இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கணும். The magnetic moment and moment of inertia of magnetic needle as shown are respectively value கொடுத்திருக்காங்க. If it completes 10 oscillation in 10 seconds, the magnitude of magnetic field வந்து that is B என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம frequency பார்க்கலாம். frequencyன்றது என்னது? number of oscillation per second. பட் இங்கே 10 செகண்ட்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 10 oscillation by 10 செகண்ட்னு எழுதுவோம். that is equal to 1. ஸோ அப்போ ஃப்ரீக்வன்சின்றது 1 ஹெர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு டைரக்டாக ஃபார்முலா இருக்குது. தட் இஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 பை ரூட் ஆஃப் எம்பி பை ஐ. இங்கே ஐன்றது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. அப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஃப்ரீக்வன்சின்ற இடத்துல 1, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 பை ரூட் ஆஃப் எம்ன்ற இடத்துல வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் 1 into 10 power minus 2. ஸோ 10 power minus 2 magnetic field and moment of inertia that is 10 power minus 6 pi square வந்து மேலே போயிடும். ஓகே, ஸோ பை ஸ்கொயர் மட்டும் நமக்கு ரூட்டை விட்டு வெளியே வந்துடும். அப்போ பைன்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ 1 is equal to pi by 2 pi root of again 10 power minus 6 மேலே வந்துச்சுன்னா plus 6 ஆயிரும். அப்போ 10 power plus 4 into b. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். பை நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்ணிடலாம். அப்போ 1 is equal to 1/2 square வந்து 4 into 10 power 4 into b. Okay, so 4 oppositeல போச்சு அப்படின்னா you can write b as b is equal to 4 into 10 power plus 4 oppositeல வந்துச்சுன்னா minus 4 Tesla. பட் ஆப்ஷன் பாருங்க, ஆப்ஷன் எல்லாமே மில்லியில் இருக்கு. அப்போ நம்ம 0.4 into 10 power minus 3 Teslaன்னு சொல்லலாம். இந்த 10 power minus 3 தான் மில்லி. அப்போ 0.4 milli Tesla. So we'll check the option. Option 3 is the right answer. Next, இதுவும் theory question தான். In the circuit shown below, the inductance L is connected to an AC source. So இங்க பாருங்க, ஒரு இண்டக்டரோட AC source கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. Current flowing in the circuit I is equal to I0 sin omega t. Voltage drop. So current ஓட equation கொடுத்துட்டாங்க. Voltage drop across the inductor கேக்குறாங்க. So voltage drop across inductor நம்ம induced EMF னு படிச்சிருப்போம். That is E is equal to minus L di by dt. Okay, இங்க induced EMF தான் நமக்கு voltage drop across the inductor. அப்போ நம்ம VL னு எழுதிக்கலாம். That is equal to minus L d by dt of current. So I என்ற இடத்துல current ஓட equation substitute பண்ணிடலாம். That is I0 sin omega t. Okay, so இப்போ நம்ம differentiate பண்ணலாம். minus L, I0 வந்து constant தனியா எடுத்துடலாம். So sin நம்ம differentiate பண்ணா minus cos வரும். So minus cos omega t. Again omega t தனியா differentiate பண்ணா நமக்கு t 1 ஆயிரும், omega மட்டும் வெளியே வந்துரும். Okay, so minus minus plus ஆயிருச்சு. Balance omega L I0 cos omega t. So இதுதான் voltage drop across the inductor, that is VL. So we'll check the option. Option 4 is the right answer. We'll see the next question. Let us consider two solenoid A and B made from same magnetic material of relative permeability mu r and equal area of cross section. First நம்ம given data எழுதிக்கலாம். ரெண்டு solenoid இருக்கு A and B and அவங்க same magnetic material னு சொல்லிட்டாங்க. Area of cross section same னு சொல்லிருக்காங்க. So area of cross section A னு எழுதிக்கலாம். அது ரெண்டுத்துக்குமே same. Next, length of A is twice that of B. So let us consider B solenoid ஓட length வந்து L னு எழுதிக்கலாம். A இது வந்து twice of that னு இருக்காங்க. அப்போ 2L னு எழுதிக்கலாம். Next, number of turns per unit length. Number of turns per unit length na small n. அதோட formula capital N by L. Okay, so number of turns per unit length in A is half that of B னு இருக்காங்க. Again, அப்போ B யோட number of turns n னு எழுதுனோம்னா A இது n by 2 னு எழுதிக்கலாம். Okay, so இப்போ அவங்க கேட்கறது the ratio of self inductance of two solenoid
LA is to LB கேக்குறாங்க. So inductance ஓட direct formula self inductance L is equal to mu naught mu R n square AL. Okay. So இங்க made up of same magnetic material சொல்லிட்டாங்க. அப்ப இந்த term வந்து constant தான் இருக்கும். Area of cross section constant தான் இருக்கும். அப்ப எது மாறுதுன்னா n square L தான் மாறுது. அப்ப simple L is proportional to n square L ன்னு எழுதிக்கலாம். So first Aக்கு நம்ம substitute பண்ணலாம். LA is proportional to n square ன்ற இடத்துல n by 2வா? So square பண்ணா n square by 2 square வந்து 4. Length வந்து 2L. And அதே மாதிரி Bக்கு எழுதலாம். LB is proportional to n square and length வந்து L தான். So L ன்னு எழுதிக்கலாம். So ratio எடுத்தோம்னா L cancel ஆயிரும். n square cancel ஆயிரும். Next இது நமக்கு 1 and இது வந்து 2. That is equal to 1 by 2. Option பார்க்கலாம். Option 1 is the right answer. Next it's a theory question. The electromagnetic radiation which are smallest wavelength கேட்டிருக்காங்க. First EM wave ஓட order எழுதிடலாம். First வந்து radio, micro, infra, visible, ultraviolet, x-ray and gamma. So இவங்க இருக்கிறதுலே smallest wavelength கேட்டிருக்காங்க. இருக்கிறதுலே எது first powerful high energy பார்க்கலாம். காமாக்கு தான் எனர்ஜி வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு எனர்ஜி மேக்ஸிமமா இருந்துச்சுன்னா wavelength வந்து மினிமமா இருக்கும். ரீசன் நம்ம E is equal to hc by lambdaன்னு படிச்சிருப்போம். Eயும் lambdaவும் inversely proportional. அப்போ shortest wavelength வந்து gamma raysக்கு தான். Option 2 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். A step-up transformer is connected to an AC main supply of 220 volt to operate at 11,000 ohm 88 watt. The current in the secondary circuit, ignoring the power loss. ஸோ இப்போ இவங்க பிரைமரி செகண்டரியோட வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, செகண்டரியோட பவர் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க கேட்கறது கரண்ட் இந்த செகண்டரி சர்க்கியூட். ஸோ அப்போ இங்கே பார்க்கலாம், பவர் இருக்கு, வோல்டேஜ் இருக்கு, கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஃபார்முலா P is equal to VI நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ we have to find current. I is equal to power by voltage. Power வந்து 88, voltage வந்து 11,000. Okay, so இப்போ கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா this will be 1000 and இது வந்து 8. So 8 by 1000 that is 0.008 ampere னு வரும். Or you can write it as 8 into 10 power minus 3 ampere which is 8 milliampere. Okay, we'll check the option. Option 1 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். இது most important question. An electron and alpha particle are accelerated by same potential difference. Let lambda E lambda alpha denotes the de Broglie wavelength of electron and alpha particle. எந்த relation correct ன்னு கேக்குறாங்க. First given data எழுதிக்கலாம். So electron and alpha particle போது நமக்கு helium வந்துரும். Okay. So இப்போ electronக்கு வந்து ஒரே ஒரு charge தான் இருக்கும். அது வந்து Q and mass of the electron தான் இருக்கிறதுலே கம்மி. So M ன்னு எழுதிக்கலாம். அதே alpha particleக்கு charge வந்து இங்க 2Q, mass என்ற இடத்துல 4m னு வரும். இங்க m ன்றது mass of the proton இருக்கும். So இங்க m ன்றது mass of electron இருக்கிறதுலே ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். and இங்க mp ன்றது mass of a proton. So இப்போ நமக்கு de Broglie wavelength formula எடுக்கலாம். and also potential difference same னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அது related ஆன formula lambda is equal to h by root of 2mqv. Okay. So ரெண்டு கண்டிஷனுமே potential difference v same, mass and charge தான் மாறும். So இப்போ நம்ம substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். First நான் electronic எடுத்துக்கிறேன். Lambda for the electron is equal to h by root of 2. Mass வந்து me, charge வந்து q, potential difference v. And அதே மாதிரி நம்ம alpha particle பார்க்கலாம், which is helium. h by root of 2m. m ன்ற இடத்துல 4mp ன்னு வந்துரும். charge ன்ற இடத்துல 2q, potential difference v. Okay. So இப்போ நம்ம divide பண்ணலாம். divide பண்ணா common termலாம் cancel ஆயிரும். HH will get cancelled, 2 and VV cancel ஆயிருச்சு, QQ மே cancel ஆயிருச்சு. Next இந்த term numeratorக்கு போயிரும். So அப்போ root of நமக்கு 4 2s are 8, 8 mass of a proton by mass of the electron. Okay. So இப்போ reform பண்ணி பார்க்கலாம். Lambda for the electron is equal to root of 8 mass of a proton by mass of an electron into wavelength for the alpha particle. அப்ப இங்க பார்த்தோம்னா தெரியும், கண்டிப்பா இந்த term வந்து greater than 1 தான். That means நமக்கு வந்து lambda for the electron தான் greater இருக்கும் compared to the alpha particle. So அப்ப option பார்க்கலாம். Option 1 is the right answer. So அடுத்து இது ரொம்பவே ஈஸியான question தான், வேணும்னே கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி தராங்க. If phi is a work function of a photosensitive material in electron volt and light of wavelength of numerical value lambda is equal to hc by E in meters is incident on it with energy
above the threshold value at the instant, then the maximum kinetic energy. So kinetic energy of a photoelectrons கேக்குறாங்க. So simple reform பண்ணாலே answer கிடைச்சிரும். So general photoelectric effectல energyயோட formula E is equal to work function plus kinetic energy. Okay. So work function அப்படியே தான் இருக்கு. Energy தான் இங்க மாத்திருக்காங்க. Wavelength of the light கொடுத்திருக்காங்க. That is lambda is equal to hc by E. நமக்கு இங்க energy தான் வேணும். So we can write it as energy E is equal to hc by lambda. Okay. So அப்ப energy capital E ன்ற இடத்துல small e எழுதிக்கலாம். So small e is equal to work function plus kinetic energy. So kinetic energy கேக்குறாங்க. So E minus work function is equal to kinetic energy. அவ்வளவுதான் answer. Option 3 is the right answer. We'll see the next question. Some energy level of a molecule are shown in the figure with a wavelength of transition. So 3 transition கொடுத்திருக்காங்க. lambda 1, lambda 2 and lambda 3. இதோட wavelength நம்ம compare பண்ணும். So first ஒரு higher level இருந்து lower levelக்கு நமக்கு transition நடக்குதுன்னா energy emit ஆகும். அந்த energy வச்சு wavelength கண்டுபிடிச்சிடலாம். Because we know the formula E is equal to hc by lambda. And change in energy கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we can use this formula final state minus initial state. Okay. So first transition 1 நான் எடுத்துக்கிறேன். That is lambda 1. அதுக்கு final state பாருங்க minus 4e. Okay. So minus 4e. Change in energy தான் கண்டுபிடிக்க போறேன். So final energy minus initial அது எங்க இருந்து வந்திருக்கு minus 5e by 2. கரெக்டா? So இங்க minus minus plus ஆயிரும். So that is equal to minus 8e plus 5e by 2 னு வரும். So that is minus 4e by 2. அப்போ நமக்கு minus 2e னு கிடைக்கும். இதுதான் change in energy. And அதை wavelength ஓட நம்ம compare பண்ணிடலாம். அப்போ minus 2e is equal to hc by lambda 1. Okay. So இதுதான் நமக்கு first transition ஓட equation. Change in energy is equal to hc by lambda. Okay. இதே மாதிரி நம்ம second transitionக்கு பார்க்கலாம். So second one minus 2e இருந்து minus 3eக்கு வந்திருக்கு. So second one பார்க்கலாம். Final state வந்து minus 3e. Initial state வந்து minus of 2e. Minus minus நமக்கு plus ஆயிரும். அப்போ minus e தான் வரும். That is equal to hc by lambda 2. Okay. So இது வந்து நமக்கு second one. Fine. And அதே மாதிரி third oneக்கு பார்த்துடலாம். So third one நமக்கு minus 2e இருந்து minus 4e வருது. So final வந்து minus 4e. Initial வந்து minus of minus 2e. Minus minus plus ஆயிரும். அப்போ minus 2e equal to hc by lambda 3. Okay. So இப்போ நமக்கு relation கிடைச்சிருச்சு. Fine. So இப்போ option பாருங்க இவங்க compare பண்ணியிருக்காங்க. lambda 2, lambda 3 எல்லாமே compare பண்ணியிருக்காங்க. So நான் first lambda 2 lambda 3 compare பண்றேன். So that நான் இதை divide பண்றேன்னா எதெல்லாம் cancel ஆகும்? E cancel ஆயிரும். Minus minus cancel ஆயிரும். hc cancel ஆயிரும். Balance lambda 3 மேல போயிடுச்சுன்னா lambda 3 by lambda 2 is equal to 1 by 2 னு கிடைக்கும். That is lambda 2 is equal to 2 times lambda 3. Okay. So இது ஆப்ஷன்ல இருக்கான்னு பார்க்கலாம். lambda 2 is 2 times lambda 3. நமக்கு வந்து 3லயும் இருக்கு 4லயும் இருக்கு. கரெக்டா? அண்ட் இங்க பாருங்க அடுத்து இங்க இருக்கிறதுல lambda 1யும் lambda 2யும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ lambda 1யும் lambda 2யும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ lambda 1ஓட ஈக்குவேஷன் இதுதான் நான் தனியா எடுக்கிறேன். That is minus 2e is equal to hc by lambda 1 and lambda 2 ன்ற இடத்துல minus e is equal to hc by lambda 2. கரெக்டா? ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுக்கலாம். ரேஷியோ எடுத்து again இங்கே e கேன்சல் ஆயிரும். minus minus hc கேன்சல் ஆயிரும். Balance lambda 2 by lambda 1 is equal to 2. That is lambda 2 is equal to 2 lambda 1. Okay. அப்போ இங்கே எது greater? lambda 2 தான் greater-ஆ இருக்கு. So அப்போ lambda 2 is greater than lambda 1. So option பார்க்கலாம். Option 4 is the right answer. Lambda 2 is greater than lambda 1 and lambda 2 is equal to 2 times lambda 3. Next is a direct theory question. The spectral series which corresponds to the electronic transition from the level N2 is equal to 5, 6 to the level N1 is equal to 4. That is final state 4-ஆ இருக்கு. So ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஸ்கூல்லேயே படிச்சிருப்போம். நமக்கு final state 1-ஆ இருந்துச்சுன்னா அது Lyman series. அதுமாதிரி final state 2-ஆ இருந்துச்சுன்னா Balmer. அதே மாதிரி 3-ஆ இருந்துச்சுன்னா Pascal. 4-ஆ இருந்துச்சுன்னா bracket. இவங்க 4க்கு தான் கேட்குறாங்க. அப்போ final state 4னா bracket series. Option 2 is the right answer. And again a theory question, but இது ரொம்பவே general. Statement 1. Image formation needs regular reflection or refraction. So இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். நார்மலா லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் ரிஃப்ராக்ட் ஆனா மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ கண்டிப்பா ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் தேவை. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்ட். Statement 2. The variety in colors of object we can see around us due to the
கான்ஸ்டன்ட் கலர் ஆஃப் லைட் இன்சிடென்ட் ஆன் them. ஸோ இதுவும் கரெக்ட் தான். ஸோ நார்மலாக நமக்கு லைட்ல வந்து 7 கலர்ஸ் இருக்கும், தட் இஸ் விப்ஜிஆர். அதனால தான் நமக்கு வந்து எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே வந்து வெரைட்டியான கலர்ஸ்ல தெரியுது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2வும் கரெக்ட் தான். ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் 3 இஸ் அ ரைட் ஆன்சர். Next question, wave optics ல இருந்து interference pattern can be observed due to the superposition of following waves. ஸோ இந்த ரெண்டு வேவ் சூப்பர் இம்போஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க பாருங்க y is equal to a sin omega t இருக்கு. இதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஏவை நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். b அதோட மேட்ச் ஆகுமான்னு கேட்டா கிடையாது. ஏன்னா இங்க ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா இருக்குன்னா இங்க 2 ஒமேகா இருக்கு. அப்போ b எடுக்க முடியாது, dயும் எடுக்க முடியாது. பட் c பாருங்க a sin omega t மைனஸ் 5 எடுக்கலாம். ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் கரெக்ட் தான். ரெண்டுமே சேம் ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கும். தட் மீன்ஸ் சேம் ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில் இருக்கும். ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் நமக்கு 5 இருக்கு. அப்போ A and C மட்டும் தான் பாசிபிள். ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் எகெயின் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ல இருந்து தான். 2 slit in Young's double slit experiment are 1.5 millimeter apart and screen is placed at the distance 1 meter from the slit. Okay. So அப்போ small d distance between the slit கொடுத்திருக்காங்க, which is 1.5 millimeter னா 1.5 into 10 power minus 3 meter SAக்கு மாத்திட்டோம். And distance between slit and screen வந்து கொடுத்திருக்காங்க, which is 1 meter. Wavelength of lightடும் கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க கேட்கறது fringe separation. Fringe separation அவங்க கேட்கறது beta fringe width. அப்போ பீட்டாவோட ஃபார்முலா வந்துட்டு ஜென்ரல் லாம்டா டி பை டி. ஸோ டைரக்டாகவே இது நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம், இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு லாம்டான்ற இடத்துல 600 இன்டூ 10 பவர் மைனஸ் 9 அண்ட் கேபிட்டல் டின்ற இடத்துல 1, ஸ்மால் டின்ற இடத்துல 1.5 இருக்கு. இஃப் யூ ஒன் நம்ம 3/2ன்னு எழுதிக்கலாம், அப்போ இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ 3/2 இன்டூ 10 பவர் மைனஸ் 3. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ இது மேலே போச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து 6ஆக மாறிடும், 10 பவர் மைனஸ் 6. and இது வந்து 1, இது 200 and இந்த 2 மேலே போயிருச்சுன்னா 2 into 200 which will be 400. so 400 into 10 power minus 6 meter. நமக்கு 10 power minus 4ல இது மாற்றலாம். அப்போ 4 into 10 power minus 4 meter. ஆப்ஷன் பாருங்க, ஆப்ஷன் 4 is the right answer. Next theory question, the IV characteristics shown above. ஸோ அப்போ இந்த கிராஃப் எதோடுதுன்னு கேட்குறாங்க. this graph is from solar cell. டைரக்டாகவே சொல்லிடலாம், நம்ம ஸ்கூல் புக்லேயே பார்த்துருப்போம். பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இந்த கிராஃப் ஆக்சுவலாக 4th குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும், இவங்க மாற்றி 2nd குவாட்ரண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ். பட் டேரெக்டாக சொல்லிடலாம், இட்ஸ் அ சோலார் செல். இந்த செஷனோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். when output of OR gate is applied as input to the NOT gate, then the combination act as. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள், நம்ம வந்து OR plus NOT இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆயிடுச்சுன்னா தான் நம்ம NOR அப்படின்னு சொல்லுவோம். So it will act as a NOR gate. Option 2 is the right answer. Okay students, இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் இது ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ இதே மாதிரி வீடியோ பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.